اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک کی باادب حاضر بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی کالیں سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر کسی پر بار بار تعویذ، جادو اور جنات کا اٹیک ہو رہا ہو تو کیا کچھ ایسا ممکن ہے کہ اس پر کچھ ایسا کیا جائے کہ آگے سے کوئی جادو، تعویذ، اٹیک اس پر نہ ہو سکے، اس پر کبھی تعویذ اور جادو نہ ہو سکے؟ بالکل اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اس طرح سے پرفیکٹ علاج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر کہ اس کے اوپر پوری زندگی جادو یا اس کا اٹیک نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں مبارکہ ہے وہ آپ پڑھا کریں صبح میں اور شام میں، اور خاص طور پر نمازوں کی پابندی کریں اور باوضو رہا کریں۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان کے اوپر جادو اور جنات کے جھٹکے، ان کے اوپر ان کا اٹیک نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پر جادو ان لوگوں کے اوپر زیادہ مسلط ہوتا ہے جو کم اور بالکل کچے مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جادو بہت زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ خواہ مخواہ یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا تھا، فلاں عورت نے مجھے دیکھا ہے تو اس نے میرے اوپر یہ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح جس کے اوپر جادو زیادہ سخت ہے، سورۃ بقرہ اس کو سنائی جائے، سورۃ رحمان ترجمے کے ساتھ اس کو سنایا جائے۔ تیسرے نمبر پر جو ہماری جادو جنات کو ختم کرنے کی مکمل پڑھائی ہے، تقریباً 19.5-20 منٹ کا وہ پیریڈ ہے، آپ اس کو دن میں 2-3 مرتبہ سنا کریں، زیادہ نہیں سن سکتے 1 مرتبہ سنا کریں، اور صبح کو اور رات کو سوتے وقت آپ ایک دفعہ ہمارا جو خاندانی حصار ہے، کڑا ہے، وہ آپ لگا لے کریں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے سر سے لے کر اپنے ایسے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیں۔ نمبر 2 پر اپنی شہادت والی انگلی پر پھونک مار کے چاروں طرف ایسے گھما دیں، اپنے گھر والوں کا آپ تصور کر کے کڑا لگا دیں، انشاءاللہ تب بھی جادو کا اٹیک آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ عمل میں تو صبر کسی چلا کر سکتے ہیں، موکل نظر نہیں آتا، عملیات میں تصور کی چلہ کشی میں رکھنا چاہیے۔ تصور کہاں پر رکھنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چلہ کشی آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بڑھ کے نہ ماریں، لوگوں کو بتائیں نا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ چیزیں نہ بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو پڑھائی کے اندر بیٹھے پھر لوگوں کو بتاتے رہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، اور لوگوں کو دھمکے دینا شروع کر دیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر چلہ کشی کے اندر نظر کیا آتا ہے؟ اس کے اندر جنات ہی نظر آتے ہیں۔ جب آپ چلہ کشی کے لیے بیٹھتے ہیں تو جنات کے نظارے، ان کے معاملات، یہی چیزیں ہی آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ نمبر 2 پر عملیات میں تصور کس چیز کا رکھنا چاہیے؟ عملیات کے اندر بیٹھیں گے نا آپ، اس وقت پورا تصور آپ کا اپنی پڑھائی کے اوپر ہونا چاہیے، آپ کے استاد کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے شجرے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب یہ آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زبردست قسم کے آپ معالج بنیں گے، اس کا اثر بھی آپ کو محسوس ہوگا۔ بھائی حصار باندھ کے وظائف وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بھائی حصار کتنی دیر تک کا ہوتا ہے؟ بھائی حصار باندھ کے ہم کس طرح کا چلہ کشی کر سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی، اہم سوال ہے، بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وظائف کرنے کے لیے آپ کو حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر جس نے آپ کو وہ وظائف بتایا وہ کہتا ہے کہ اس کا کڑا لگاؤ تو پھر آپ لگا لیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلہ کشی کے اندر ہر طرح کا چلہ کشی کے اندر آپ تسخیر کا کر رہے ہوں، اور اس کے ساتھ آپ موکل کا کر رہے ہوں یا دعوت کے چلہ کر رہے ہوں، اس کے اندر آپ کو حصار لگانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک انسان کے لیے پانی، ہوا، یہ چیزیں ضروری ہیں اس کے سانس لینے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے۔ اسی طرح آپ حصار لگائیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح محفوظ رہیں گے، ورنہ بہت سارے پرابلم آپ کے لیے بن سکتے ہیں۔ بھائی حصار باندھ کے چلہ کرنے کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، بغیر مرشد والے بھی تو کر سکتے ہیں۔ حصار کا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، آپ مرشد سے رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پٹڑی سے اتریں گے نہیں۔
नंबर 2 पर अच्छा, इसके नीचे जिस भाई ने ये सवाल किया उसके नीचे ये भी लिखा और नहीं ब्रो, कभी गलती नहीं करनी। नीचे किसी ने कमेंट्स किया कि इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, और मैं भी यही कहूँगा कि बगैर मुर्शिद के इजाज़त के कोई भी कदम आप ना उठाएं। हाँ, इसके अंदर ये होता है कि जब आप पुराने खिलाड़ी बन जाते हैं फिर उस वक़्त आप कुछ तजर्बे खुद करने चाहिए, ये भी मैं आपको कहता हूँ, और मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर कामयाबी भी मिली है और उसके अंदर बहुत सारे सबक भी हासिल हुए, मतलब जिसको कहते हैं कि ठुकाई होना, तो वो भी हुई है हमारे साथ। ठीक है, वो इस वजह से होती है कि आदमी को पता लगता है और दो चार कितने होते हैं। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि आदमी सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा बेटा है 20 साल का, उस पर जिन्नात हाजिर होते हैं, बहुत इलाज किया है, ठीक नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर कुछ तो जिन्नात खुद हाजिर हो जाते हैं, कुछ लोगों को कीड़ा होता है, ख़ास तौर पर आमिलीन हजरात को वो मरीज़ के जिन्नात को हाजिर कहते हैं, करा देते हैं। हालांकि हम इसके कायल नहीं, हम कहते हैं कि जिन्नात को छेड़ना चाहिए, अगर वो खुद आ जाए तो बात कर ली जाए, उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, लेकिन खामखा से उसको बुलाना, कितने लोग हैं, किसने भेजा है, कहाँ से आए हो, ये सिर्फ शोख्ताबाजी होती है लोगों को दिखाने के लिए कि हम इतने गठ पीर बन गए कि हम जिन्नात को हाजिरी करवा सकते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर अब जिन्नात का जो सिस्टम है वो रात को, जैसे हमारी रात होती है उनका दिन शुरू होता है, और दिन को ज़ाहिर है वो अपने सोए होते हैं, और हम क्या करते हैं, दिन को हम उसकी हाजिरी लगवा रहे होते हैं, शाम को लगा रहे होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको भी तबाह कर सकते हैं, अमल के लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो उसके लिए नहीं करना चाहिए। हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़त मुबारक है, आप उसको गूगल से निकाल लेंगे, उसको एक फ़ोटो कापी करके उसका तावीज़ खुद बना लें, उसके ऊपर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वो तावीज़ निकालें, उसकी बैक साइड पर सिर्फ आप ये लिख दें, अगर आप ना जाए तो अल्लाह के हुक्म से जल जाएं, अगर ना जाए अल्लाह के हुक्म से जल जाए, ये सिर्फ आपने लिख देना है। उस ख़त का तावीज़ बना के उस मरीज़ को पहना देना है। पहनाने से पहले उसको गुस्ल कराएं, अगर गुस्ल की पोजीशन में नहीं है, मतलब तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब है, तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी उसको पहना सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई चीज़ सदका ज़रूर दें, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप कुछ ना कुछ अपनी गुंजाइश के मुताबिक सदका दें। अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकते, एक रोटी बगैर घी वाली बनाएं, छोटे छोटे टुकड़े करके छत के ऊपर ज़रूर डाल दें, ये इसका सदका, इंशाअल्लाह जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या जिन्नात पानी से डरते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत सारी चीज़ें लोगों की बनाई हुई है, इंसान भी जिन्नात से, जिन्नात भी पानी से बाज़-औक़ात डर जाते हैं, बाज़-औक़ात इंसान भी डर जाते हैं, दोनों ऑप्शन इसके अंदर है, क्योंकि इंसान की और जिन्नात की बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो उसके अंदर ये आ जाता है। मैंने सुना है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला करना चाहिए, चिल्लों में पहले बैक चिल्ला कामयाब होने का ऐसा किया है। बिल्कुल हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आप हिसार का चिल्ला करेंगे तो इंशाअल्लाह मजबूती आपकी ज़्यादा होगी। क्या आप अपने शागिर्दों को एक चिल्ला के बाद दूसरे का इजाज़त देते हैं? हाँ, इस तरह होता है। मेरे ख्याल में आपका सवाल पूछने का मतलब ये है कि जो हमारे पास शागिर्द आते हैं, क्या वो चिल्ला कशी करके दूसरों को करा सकते हैं? उसके अंदर हम उसकी पूरी कैपेसिटी देखते हैं। अगर शागिर्द के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने शागिर्दों को ट्रांसफ़र कर सकता है, उनको इल्म बांट सकता है, उसकी रहबरी कर सकता है, तो फिर बिल्कुल उसको बताते हैं, वरना उसके आगे हाथ भी जोड़ते हैं कि बाबा इस तरह के उठ पटक के नहीं करें, आप खुद मुआलिज बन गए, अपने मरीज़ों का ख्याल रखें, और अपने जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके अंदर आप पीर तो बन जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए उस्ताद बन के ना बैठें, तो उनको मना कर देते हैं। ठीक है, हर किसी की कैटेगरी अलग होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने शागिर्द को इतना काबिल कर दें कि वो जहाँ पर जाए अपने और अपने उस्ताद के झंडे गाड़ के आए, बाकी अल्लाह उसको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अगर कोई इंसान जिना करता हो या सूद खाता हो या कोई भी बड़े गुनाह करता हो, अगर वो अमलियात में आना चाहे तो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए अमलियात में मजबूत होने के लिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले पक्की ठक्की तौबा करनी चाहिए, उसके बाद वज़ू का ख्याल, नमाज़ों का ख्याल, अपनी नज़रों का हया करते हुए कम से कम 5-6-7 महीने इस तरह गुजारे, उसके बाद अमलियात के अंदर आए, ताकि पिछले जो उसके गुनाह है वो उसके सामने ना आए, फिर उसके लिए कोई चीज़ आड़ न बने। हज़रत, अगर कोई अमलियात में दाखिल होना चाहता है तो इसको कुरान नहीं आता, तो इसको क्या करना चाहिए? कुरान पाक में कौन कौन सी सूरतें इसको याद करनी चाहिए? मैं अमलियात में कदम रखना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं पूरी
कोशिश करता हूँ कि उनको छोटी छोटी सूरतों के अमल करवाता हूँ ताकि उनको किसी किस्म का नुकसान भी ना हो और उसका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। नंबर 2 पर जो कुरान पाक पढ़े अगर वो हैं तो वो सबसे बेस्ट है। सबसे पहली बात यह कि अगर वो कुरान पाक पढ़ा हुआ है, हाफिज़ कुरान है, सबसे बेस्ट है। नाज़रे कम अज़ कम पढ़ा हुआ है, वो उससे बेहतर है थोड़ा सा दर्जा, ठीक है। अगर वो नाज़रे भी नहीं पढ़ा हुआ तो उसकी कैपेसिटी देके उसको फिर भी हम मुआलिज बना देते हैं और इतना काबिल मुआलिज बनाते हैं कि जहाँ पर जाता है झंडे गाड़ के आता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। आप सबको एडवांस मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और रमज़ान मुबारक का आज का दिन भी है, कल का भी है, तो आप खूब दुआएं करें उम्मत के लिए और फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों के लिए, फ़लस्तीन के अवाम के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद नुसरत फरमाए और बहुत सारी ख़ताएँ जो हमसे हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक की बरकत से माफ़ फरमाए। क्योंकि मेरा जो लेक्चर है वो रमज़ान मुबारक के बाद 3-4 दिन के बाद आएगा, तो इस वजह से आपको एडवांस ईद मुबारक हो। तो जो लोग इश्क कर रहे हैं तो उनको गुजारिश करूँगा कि इस पर जो आपके सजन नहीं आ रहे तो उनको ज़्यादा विश नहीं करें। फिर ऐसा ना हो कि आप कहें ईद आ गई हो मेरा यार नहीं आया, जो चला गया उसको दफ़ा करें, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, खुश रहा करें, आबाद रहें, शाद रहें। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। तमाम शागिर्दों को, तमाम उम्मत मुस्लिमों को दिल से मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।